प्रोविंशियल चोणां दे मद्देनज़र पार्टी लीडर्स ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ NDPD ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਆ ਹੌਵਰਥ ਰਹੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 40% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। Our auto insurance system in this province is broken. Together, we can fix it and put $660 a year back into people's pockets. And in places like Brampton, that number is around $2,000. And we can do it by banning increases in auto insurance for the next 18 months, by banning postal code discrimination, and by putting together a commission that can provide us with a pathway to reduce auto insurance rates with a public system or a combination of public and private system by 40%. 40% reduction in the price of auto insurance for all Ontarians. Everybody is quite concerned about the cost of everyday living. The affordability of everyday life is going through the roof. Auto insurance costs are unfair in Ontario. We've known this for years and years and years. We have some of the lowest accident rates in the entire country, and yet we have the highest auto insurance premiums. We need to fix this, and we can fix this. We can fix the auto insurance system and make it fairer for everyone. Once and for all, we can fix auto insurance. And this election, instead of a premier who works for his buddies, you can have a premier who works for you. उधर गल करिए लिबरल पार्टी दी तां लिबरल पार्टी लीडर स्टीवन डेलड्यूका रहे इटोबिकोक विच जिथे उन्हां बैकलॉग सर्जरीज संबंधी एक ऐलान कीता। उन्हां कहा कि जे उन्हां दी पार्टी सत्ता विच आउंदी है तां बैकलॉग सर्जरीज लई $1 मिलियन दा निवेश कीता जाएगा जिस नाल वेट टाइम्स भी घटाया जाएगा। We know, for example, that only about 40% of those who need MRIs in Ontario today are able to get them in time. We know that roughly 30% of Ontarians who need prostate cancer surgery are being delayed. They're stuck in limbo. We know that somewhere north of 160% of the young people in this province who need some kind of diagnostic procedure are being kept waiting. But it's not just about the numbers. It's about the stories and the people behind those numbers. It's about the families who are concerned, who in many cases are understandably scared about the fact that they're not able to get surgery for themselves, diagnosis for themselves, or for loved ones, for family members. This isn't good enough. An Ontario Liberal government would make the investments that are required to make sure that our publicly funded healthcare system is set up and is supported and has adequate resources to deal with the surgical and diagnostic backlog that is such a challenging circumstance for Ontario families at this critical moment. For example, according to the OMA, we know that there are roughly 1 million surgeries and diagnostic procedures that are part of the backlog. 1 million in this province. That rivals or is the same as Ontario's second largest city. That's a million individuals. It's a million families that are suffering, that are being confronted with the anxiety about what might come next. So we need a government that fully understands that this has to be fixed, and that it doesn't just have to be fixed, it has to be fixed within our publicly funded health care system. Publicly funded. Not the creeping privatization that we see consistently from the Conservatives. रशिया ਵੱਲੋਂ यूक्रेन ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ यूक्रेन ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ यूक्रेनियंस ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਿਆਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਫੈਡਰਲ ਚਾਰਟਰ ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ यूक्रेनियंस ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਲਾਈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ यूक्रेन ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਪਰੂਵਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਲਈ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਏਗੀ ਜੋ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਨੀਪੈਗ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਸੇਬਲ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਅਮਰੀਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਜੌਬਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆਨਰੇਬਲ ਰਵੀ ਕਾਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਵੀ ਭਾਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਿਚਰਡਸਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ $165,000 ਤੇ ਇਹ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਹ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡਸ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਰਿਚਰਡਸਨ ਸਕੂਲ ਲਈ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ $165,000। ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ $5 million ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡਸ ਸਾਰੇ BC ਲਈ ਤੇ 30 ਪਲੇਗਰਾਉਂਡਸ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਓਵਰਆਲ, ਪਰ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਰਿਚਰਡਸਨ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ? 30 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ। ਮੇਰਾ ਬਲੀਫ ਹੈ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਨਾਰਥ ਡੈਲਟਾ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ ਇਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਆ ਦਿਸ ਸਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ 5 years ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਨਵੇਂ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡਸ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਟਰੈਕ, ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੀਲਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਊਟਡੋਰਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਅਨਦਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। So it's going to be, we have to do all the planning and all of that, but I think Mr. Duff said they're hoping for next summer to be able to have it built. It's pretty fantastic opportunity for us and for our students first of all and our families, because this is a school that's very well after school, on the weekends, very well utilized. So there are a lot of people who will benefit from this. So ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਡਿਵਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੀ? ਵੈਲ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ BC ਆ ਉਹ ਓਵਰਸੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੀਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਨਾਰਥ ਡੈਲਟਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਆ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਲੋਕੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਐਵਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੀਲਡ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋਪ ਆ ਵੀ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਫੀਲਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਜਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ PR ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਾਉਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਚਿੰਗ, ਰੈਫਰੀਂਗ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮਸ ਆ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ BC ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਸ ਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੇ ਸਪੋਰਟ BC ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਚਿਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਚਿਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ। ਰਵੀ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੌਬਸ ਦਾ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ? ਵੈਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ BC ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ 10 years ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੌਬਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ
ਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੋਰ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਖਰਚੇ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਸਟ ਸੋ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਸਕਿੱਲਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ $100 million ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਕੂਲ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਓ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਓ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਸਟਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਣ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਉਹ 3 ਥਿੰਗਸ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਆ ਇਹ ਸਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰਿਚਰਡਸਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਫਾਹਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ PTC ਨਿਊਜ਼ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਦੇ ਨਾਲ